Okay, Dave will sing and Kushi and Vidhi you follow. Okay, Deepak Dada. हाँ Hey, दो Dave, you have to be ready. Avuna chale. Okay, Vidhi, go ahead. हाँ जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। तमारा विना क्याय गोठતું નથી। हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી। सारा विना बीज उगતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। तमारा Pradipalanji. गोठતું નથી। जगत कुसंगे जदुख, जगत कुसंगे जदुख, केवल सत्संगे जसुख। केवल सत्संगे जसु। दादाजीनु हसતું मुख, दादाजीनो हसતું मुख, शमणे दर्शन थाता सुख। समणे दर्शन थाता सुख। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलडू ठरતું નથી। સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। हारे हो जी दादाजी, હારે હો જી દાદાજી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। दुनिया भर लुखू लागे, દુનિયાભરમાં લુખું લાગે, सत्संग विना सूनु लागे। સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, बिरहो दिवस रात जागे। બિરહો દિવસ રાત જાગે, ज्ञानी भवनी भावट भांगे, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે। रोको अतिक्रमणा जी, રોકો અતિક્રમણાજી, आत्म रमणा विना काय रुचતું નથી। આત્મરમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી। हारे हो जी दादाजी, અરે હો જી દાદાજી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा त्रिमंत्र बुलाइए, बाड़ों को फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम,
नमो अरिष्टाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो ये सव्वसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशीं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। देव हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरे कुसंग से और सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अव्यय मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतर आते हैं, जो ऑपरेशन लाते हैं, उन सबको तोड़ने का मैं निश्चय करता हूँ। आप ऐसे कृपा करेंगे जिससे मेरे दशमों पर का वर्णन टूट जाए और मेरी पत्नी सही ढंग से हो। इसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। खुशी दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके दिल के हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी है कच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। आज कोई नया तीर्थ आया है क्या? आपका उम्र कितना है तीर्थ? तीर्थ देव का ब्रदर, आपका उम्र कितना है? 15। ओके। कितना स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? हाँ 10th की एग्जाम हो गई? हाँ अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएंगे? 3 महीने के बाद। ओके। और आप ऐसे ज्वाइन क्यों किया? आज सत्संग में क्यों आया? देव ने बोला आपको आने के लिए? क्या? देव ने बोला आपको आने के लिए? नहीं, वो उस दिन ज्वाइन नहीं हो पाए थे ना, इसलिए आज इधर से इसलिए। ओके। आपका आज का होमवर्क क्या था विधि दीदी? जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमने किससे सेवा ली और किसको सेवा दी, जब मतलब सुबह तक के शाम तक। ओके, बोलो। आप बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद।
आज मैंने पानी की सेवा ली थी, कपड़े की, एक्टिवा की, बुक की, पेन की और किचन की। पापा मम्मी की सेवा ली थी और खाने से पहले मैंने शासन देव देवियों की सेवा ली थी। और आज मैंने पापा को, मम्मी को और दादा को सेवा दी थी और खुशी को भी। वेरी गुड, खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने पानी, कपड़े, बुक्स और पेन से सेवा ली थी और मैंने दीदी को, मम्मी को और दादा को सेवा दी थी। आपने क्या दी थी सेवा मम्मी को, दीदी को? हाँ, मैंने दीदी को पानी देने में हेल्प की थी और मम्मी को बर्तन उसके जगह पे रखने में हेल्प की थी और कपड़े सुखाने में हेल्प की थी। ओ क्या बात है, वेरी गुड। अव्यय? जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी की सेवा ली थी और मम्मी की सेवा की थी। ओके, चिन्मय? आज मैंने मम्मी की सेवा ली थी, पानी की भी ली थी और बुक्स की भी ली थी और खाना खाने से पहले मैंने शासन देवी देवताओं को भी ली थी और आज मैंने मेडिसिन की भी ली थी और हेल्प आज मैंने मम्मी को ही किया था। आप किस पे अभी बैठे हैं? किस पे चेयर पे बैठे हैं? तो सोफा पे? तो उसकी सेवा नहीं, वो आपको सेवा नहीं देते हैं खुशी दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने पानी, पेन, नोटबुक और टीचर, मम्मी की और पापा की, करिश्मा की सेवा ली थी और मैंने बेड की ली थी और मैंने मम्मी की सेवा की भी थी। मम्मी की, दीदी की नहीं की सेवा? की थी। क्यों? दीदी को पूछा था कि आपको क्या मदद करूं? किया था, बोला। तो दीदी को ना बोला? दीदी को हाँ किया था, मदद क्या सेवा की। क्या किया था दीदी को? दीदी की नहीं की, मम्मी की थी। तो दादा तो सुना? हाँ, मम्मी की दीदी की नहीं, तो रिपोर्ट में ओनली मम्मी है। ओके ओके। दीदी को पूछा था क्या आज कहा मदद करूं आपको? नहीं पूछा। क्यों? वो काम दे दे तो क्या करेंगे फिर, मना तो नहीं कर सकते। करिश्मा दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नोट कॉलम 2 बार की थी, इसकी मदद मैंने 10 बार की थी। जय सच्चिदानंद। क्या किया मम्मी को, क्या किया आपने? बर्तन चौकड़ी में रखनी थी। ओके देव, आपको कुछ रिपोर्ट में नहीं लिखा, क्यों? विशाल और दर्शन, आपने रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा। खुशी परमार? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी पापा की, बुक्स की, टीचर की, पानी की और फ्रेंड से सेवा ली थी और आज मैंने मम्मी को और पापा को हेल्प की थी। मम्मी को खाना बनाने में हेल्प की थी और झाड़ू लगाने भी मम्मी को हेल्प की थी। वेरी गुड। बच्चे लोग होमवर्क जो नहीं लिखते तो क्या रिपोर्ट देंगे आप? सबसे सुन के देगा तो रिपोर्ट इज नॉट गुड। जो रिपोर्ट में लिखा वही बोलने का। दीपक दादा? फाइन, वेरी गुड। इस तरह से हमारा निरीक्षण शक्ति बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते दादा भगवान ने बताया हमें सभी चीजों का निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण शक्ति है ना, वो बहुत महत्व की शक्ति है। आखिर में वो हमें हमारे स्वरूप के ऊपर ले जाती है, क्योंकि हमारा जो शुद्धात्मा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है, वही तत्व स्वरूप है, वही रियल स्वरूप है। तो वो स्वरूप का स्वभाव क्या है? देखना, जानना और परमानंद में रहना। यानी जितनी चीजें हम देख सकते हैं, यानी कि निरीक्षण कर सकते हैं, जिनके लिए हम माइंडफुल रह सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और धीमे धीमे हमारी ये शक्ति बढ़ने से हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है और उसका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि
निरीक्षण करने से हमें पता चलता है कि कैसे सब चीज इकट्ठा होके काम करती है। अगर एक चीज मिसिंग हो जाए तो काम कर सकते हैं, लाइट चली गई तो लाइट का तो हेल्प लिया ही नहीं इन लोगों ने। अब अंधारा में काम किया आज। नहीं, ये अच्छा है, लेकिन धीमे धीमे हमारी ये निरीक्षण शक्ति बढ़ती जाएगी। हम रजिस्टर करते जाएंगे कि किन चीजों का, किन व्यक्तियों का, किन शक्तियों का हमने उपयोग किया जिसके आधार पर हमारा काम हुआ। तो उससे पता चलेगा, जैसे दादा भगवान का एक सूत्र है, मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है और वो सब व्यवस्थित शक्ति चलाती है, यानी वो कुदरत की संचालक शक्ति है। वो किस तरह से ये सभी शक्तियां इकट्ठी होकर हमारा एक कार्य होता है। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि ये सभी में हमारा निश्चय कितना महत्व का भाग काम करता है। तो हमारा निश्चय है तो कुदरत की सभी शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है और हमारा काम होता है। इसी तरह से हमारा गोल जो है, हमें दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बनना है, वो हमें संजोग बहुत दूर नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारी प्रगति बड़ी अच्छी होती जाती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक भाई। सम्यक भाई। ओके दरअसल आज लेट क्यों आया? स्कूल का होमवर्क कर रहा था। ओके, आउट ऑफ टाउन गया था। ओके दादा મને લીંબુની યાદ અસર થઈ ગયો જે દા લીંબુ નોખી ને ત્યારથી આ સુધી કામ નીકળી ओके एक प्रदीप दादा, प्रदीप दादा आप थोड़ा जी। ये सुना, बातें करो, बाद में एक क्वेश्चन लेंगे। ओ एक मिनट, जोनसी बाकी रह गई। जोनसी, आपने क्या हाँ। किया आज घर पे? मैंने बर्तन बर्तन साफ किया। ओ वेरी गुड। ओके, तो जरा लिखना अपना नोट्स में। ओके ओके प्रदीप दादा आप बोलिए, बाद में क्वेश्चन लेगा। और आज अभी क्या पप्पा दे, राइट? अभी दादा भगवान कहते थे कि सुख चाहिए तो सुख दो। तो एक हम जो भी सेवा करते हैं तो सामने वाले को क्या होता होगा? दुख के सुख होता होगा। सुख बोलो। हाँ, तो ये जो ऑब्लाइजिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर जो है, वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप लोग जो ये हेल्प करते हो, सेवा करते हो, तो उसका आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे जैसे अभी तो आप मम्मी पापा को, घर के सदस्य को सेवा करते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी शक्ति और समझ खिलेगी तब आपको ये समझ में आएगा कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और विजिबल। तो किसी भी जीव को हमें सुख देना है लेकिन दुख देना नहीं है। वो समझ हमारे में धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, क्योंकि ये दादा भगवान ने बताया कि सेवा करना तो बहुत, ये मनुष्य जीवन में उनकी बहुत जरूरत है। तो अभी आप लोगों ने घर से शुरुआत किया है तो बहुत अच्छा है। फिर इससे आगे आगे और धीरे धीरे, जो दीपक आनंद जी साहब ने बताया कि आपकी कैसी शक्ति बढ़ेगी और कैसे सब एक संजोग नहीं होता है तो कैसे होता है। और दूसरा, सेवा करने से और सेवा लेने से आपको, आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि देखो ये है तो मुझे कितना फायदा है, मम्मी पापा का इतना सपोर्ट है, इतना मेरे लिए करते तो कितना फायदा है। तो ये जैसे हम किसी के साथ सेवा किसी की करते हैं और कोई हमारी सेवा करता है तो हमारे में एक ऐसा हार्ट धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा।
सेवा से हार्ट डेवलप होता है, बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि ऐसी होती है कि अगर हमने सेवा किया तो जो एक कर्तापना का भाव आया और सामने ने जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो फिर अंदर नेगेटिव हो जाए। लेकिन ये दादा भगवान के सत्संग में आने से हमारी समझ इतनी दादा की तरह से हमारी समझ स्थिर रहती है और आगे हम बढ़ते हैं। इसीलिए सेवा तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर एक सेक्टर में जाओ, हर एक समय पर किसी को सुख देना वही धर्म है। क्या है? तो हम दो प्रकार के धर्म होते हैं। जो एक मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह में जो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो एक धर्म है। और दूसरा, हम हमारा मन वचन काया से किसी भी जीव को सुख देना, हेल्प करना, वो बहुत बड़ा धर्म है। ये धर्म जिसे डेवलप होता जाएगा तो धीरे धीरे आपको खुद को अनुभव होता जाएगा कि सेवा में कितना सुख है। इसीलिए दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे कि वीक में एक दिन सुख की दुकान निकालो, बस मुझे सबको सुख ही देना है। अब समझे ना? तो अभी समय कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन भी मैं दीपक आनंद जी साहब से विनती करूंगा कि सुख की दुकान के बारे में 2-4 से बातें बतावे तो अच्छा है। अच्छा बताया है। हमारा जीवन क्या है, लेना देना। तो जो ये कुदरत का, प्रकृति का नियम क्या है, जो हमने दिया है वो हमें मल्टीप्लाई होकर मिलता है। लेकिन अगर वो दिया नहीं है हमने तो हमें वो नहीं, कुदरत सप्लाई नहीं कर सकती। कुदरत का नियम क्या है, रूल क्या है, आप उनको दो, आपको मिलेगा। तो अगर हमें सुख चाहिए तो सुख तो सभी को चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए। तो ये एक अंदर से पक्का रखना है कि जब हो सके, जैसा भी हो सके, मौका मिलता है तो हमें सुख देने का एक भाव तो पक्का रखना ही है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमसे सुख दिया जाएगा। और ये शरीर से किसी को भी सुख गया ना तो प्रकृति का नियम है वापस इसमें सुख आएगा। लेकिन यहाँ से किसी को दुख गया तो वापस दुख आता है। तो बोले आपको क्या धंधा करना है वो समझ लो। अगर सुख चाहिए तो सुख दो और दुख चाहिए तो दुख लो। एकदम सीधा सिद्धांत दादा ने खुला किया है। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। ओके, और बाद में देखो कल का होमवर्क, 2 होमवर्क है कि ड्यूटी और सेवा में डिफरेंस क्या है। दर्शना, खुशाल, कीर्तन, क्या आरू सब बताया? सीखो। वापस बोलिए जरा प्लीज। ड्यूटी, खुद की ड्यूटी और सेवा में डिफरेंस क्या है। और दूसरा होमवर्क है, ड्यूटी का मतलब है फर्ज। फर्ज बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, सबको फर्ज मालूम पड़ा। गुजराती में फर्ज बोलते हैं। तो थैंक यू दीपक दादा। और दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क है, आपके घर में कुछ भी है आप यूज करते हैं, खाते हैं, देखते हैं, एक चीज पिक करो तो वो आपके घर पे कैसे आई वो सोचो। किसने किसने आपको सेवा दी इनडायरेक्टली घर पे आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, खाने का सब वो आप सब्जी खाता है, बटाटा खाया तो बटाटा आपके कैसे आया, कौन कौन से हाथ में से वो आया, वो इनडायरेक्टली आपने को सेवा की। और बटाटे का पैसा भी मांगेगा तो पैसा किधर से आया, वो भी आपका पेरेंट्स को पूछने का। ओके, और हाँ। एवरीबॉडी अपना ये आपके लिए लिखो, पेरेंट्स को बोलना क्योंकि ये पेरेंट्स का भी टेस्ट है कल के लिए। और दरअसल मालूम पड़ा आपको। ओके, और बाद में वो जो फैमिली में छोटा है वो बोलेगा कल। ओके,
तो ये जरा सोच के करो। ये दीपक दादा, प्रदीप दादा ने बोला कि वेरी इंटरेस्टिंग होगा कि पेरेंट्स यूज को भी बात करने का। ओके ओके, समझ में आया सबको? हाँ छुट्टी को हमने बटाटा बोला इसलिए बटाटा मत सोच, डोंट टेक बटाटा। ओके, हमें एग्जांपल टेबल भी बोलता है, पेन भी बोलता है, बुक्स भी बोलता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके वो करने का। ओके ओके, किसका क्वेश्चन है? कुछ दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा ही क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे सही गलत की समझ तो मतलब होती है जब मैं कुछ काम करने जाती हूँ कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में ऐसा चोर आ जाता है, छोड़ना ये तो सब करते ही है तो हम भी कर लेते हैं आज के दिन। तो मतलब इसे कैसे मैं दूर कर सकती हूँ? मुझे इसमें से निकलना है क्योंकि गिव एन जब एग्जांपल, एक हाँ एग्जांपल दो। हाँ, એટલે इसमें मतलब अभी अभी हमारी एग्जाम खत्म हुई तो सब फ्रेंड्स मतलब मूवी देखने गए और वो सब था। तो इससे पहले भी वो वाला केस हुआ था ना, कजिन्स वाला, तो भी मैंने उससे मैंने सेटअप किया माइंड में कि नहीं ये इससे थोड़ी मोक्ष मिलने वाला है, तो भी ये नहीं हो रहा है अभी भी। तो मैं मतलब अब क्या करूं? अच्छा, देखो, हमारा निश्चय कभी पक्का हो सकता है कि पहले हमें समझ चाहिए। हाँ समझ चाहिए कि इस रास्ते पे फिल्म देखना या कोई भी चीज है, ये रास्ता गलत है, इससे हमें क्या नुकसान होता है, वो हमें समझ, थोड़ा बहुत समझ चाहिए, पूरी नहीं हो तो चलेगा। दूसरा, हाँ ये समझ के साथ हमें ये डिसाइड करना है, वहां ईगो आएगा। क्या आएगा? ईगो। हाँ एक बार मैंने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए, मुझे ये इस रास्ते पे नहीं चलना है, तो फिर हमें वहां हमारी शक्ति की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? अंदर शक्ति। मन बुद्धि दिखाएगा आपको, सब करते हैं तो हमने करने में क्या बांधा है। हाँ तो वहां हमें पुरुषार्थ, शक्ति मांगना या पराक्रम जैसी शक्ति चाहिए। क्या? कोई हाँ भी संजोग आवे ये नहीं होगा, बस फिनिश। आप समझे? हाँ हाँ तो उसके बारे में, ये चीज में अगर आपको सही रास्ते पे आगे बढ़ना है तो ये रास्ते पे चल के जो दादा भगवान ने खुद की शक्ति डेवलप की कि सिर्फ और सिर्फ उनको सब चीज मिलती थी, लेकिन उन्होंने कोई चीज को टच नहीं किया, सिर्फ वितरागों को सिंसियर रहे और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया जब तक मैं रास्ते चलने वाले आदमी को मोक्ष नहीं दे सकूंगा तब तक मैं मोक्ष में जाऊंगा नहीं। इसी तरह हमें पढ़ाई में, सत्संग में, जो कुछ भी है वहां हमें डिसाइड करना होगा, मैं स्वतंत्र हूं। चाहे मेरा ये बाहर बोलने जैसी चीज नहीं है, मेरा भाई हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरे रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, लेकिन किस रास्ते पे कैसे चलना वो मुझे सोचना है, क्योंकि जो भी पेमेंट आएगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मैं मेरी लाइफ को खत्म करना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई गलती करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको पहली बार, मैंने बीच में भी बोल दिया था भूल से, मैंने एक बार डिसाइड कर दिया है कि पूरी दुनिया एक साइड पे अगर हो जावे, लेकिन फिर भी मैं दादा भगवान की आज्ञा और दादा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ मेरे दादा भगवान मेरे पास होंगे तो पूरी दुनिया कुछ भी करे। आप समझे? ये हाँ ईगो की बात बताता हूँ, ये समझ की बात बताता हूँ। इसलिए हमारा अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए, नहीं એટલે नहीं, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जावे नहीं करना है मुझे, बराबर। लेकिन ये व्यवहार में कैसे निकलना है वो समझने जैसा है। हाँ ये तो आपने अंदर डिसाइड कर दिया, लेकिन बाहर व्यवहार में आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, कोई भी आपको बोले ठीक है यार प्लीज आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको झूठ भी बोल सकते हैं, उसको कपट भी बोल सकता है, जिनको जो बोलना है बोलो। लेकिन हम ये बात क्यों बताते हैं ऐसे कि मुझे इसके साथ ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं है, कैसे ये संजोग टल जावे। आप समझे मेरी बात? हाँ लेकिन फिर मैं दीपक आनंद जी साहब से पूछूंगा
कि ऐसा नाटक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपने, लेकिन निश्चय मतलब निश्चय। देखो एक लड़का था और 3-4 फ्रेंड्स साथ में थे, बहुत छोटे छोटे, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। एक लड़के ने चोरी करके पैसा लिया, किसी को पता नहीं था कि उन्होंने चोरी करके लिया है, लेकिन सब फ्रेंड्स साथ में नाश्ता करने गए। फिर उनको कुछ न कुछ, कोई ने चॉकलेट दिलाया, किसी को पेंसिल दिलाया, 20 समय 20 रुपए की चोरी की थी, 10-20 रुपए की। फिर जब वो लड़का जब वो घर पे वो छुट्टी में वो रिसेस होती है ना, तो उस समय घर पे जाता था, तो एक दिन वो दिन वो आया नहीं, तो उनकी मम्मी ने तलाश किया आज आया क्यों नहीं, तो वो स्कूल में गई, आप समझे। तो स्कूल में गए तो बोला तुम आया क्यों नहीं, तो कि मैं इस बच्चे के साथ नाश्ता करने गया, उन्होंने मुझे पेंसिल दिलाई, वो कहाँ से लाया वो पैसा, वहां से भंडा फूटा। फिर वो आचार्य के पास गया, उस समय तो आचार्य बोलते थे, प्रिंसिपल शब्द नहीं था गुजराती स्कूल में। तो फिर उन्हें इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि ये लड़के ने चोरी करके पैसा लिया था। तो इनके साथ 3 बच्चे थे, तीनों को स्कूल में, पूरी स्कूल छूट गई, लेकिन तीनों को अलग अलग क्लास में बंद कर दिया और सबके माँ बाप को बुलाया, ये पैसे लाए कहाँ से। और फिर बाद में पता, तो हम जाने अनजाने में किसी पर भरोसा करेंगे तो हमें भी सजा भुगतनी पड़ती है कि नहीं भुगतनी पड़ती है। हाँ, तो इसी तरह कोई पिक्चर देखने ले जावे, कोई कहाँ भी ले जावे, तो उसकी हमें असर आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, आएगी। 2-3 घंटा बिगड़ेगा, हमारा पढ़ाई का बिगड़ेगा, दादा की भक्ति में बिगड़ेगा, हमारा जो गोल है उसमें काम नहीं आएगा। तो हमें समय की वैल्यू होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें हमारा समय का, शक्ति का, सबका प्रॉपर यूज करने जैसा है, ये सत्संग में समझने का है। फिर मैं दीपक आनंद जी साहब को बुलाई, झूठ बोले वाली बात बताया ना, तो मैं दीपक आनंद जी साहब, और ओके, दूसरा दीपक आनंद जी, हमको याद आता है कि दादा के का सूत्र कुछ है कि जो दादा भगवान जो पब्लिक करती है उससे ऑपोजिट करता है, कुछ ऐसा है ना। सही है, लेकिन बात एक समझना है कि हमने सबको लायन किंग मूवी देखने को कहा कहीं और कहा हमने, इधर नहीं कहा होगा। हाँ, तो मूल बात समझना है, कोई भी किसी के भी मूवी की बात आई, हम कभी मूवी देखते नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने तीर नहीं मारा है, और मूवी देखते ही रहते हैं, वो भी गलत है। लेकिन हर मूवी के पीछे एक थीम होती है और सभी लोगों का अंदर मसाला होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, स्टोरी भी होती है, मैसेज भी होता है। अभी आप मूवी में से क्या लेते हो उसके पर निर्भर करता है। और हम है ना, हम घर पर बैठे बैठे सब काम कर लेंगे ना, किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। किसने कहा इसे? आप ये लोगों के बीच में, संसार में रहने वाले नहीं है ना? रहने वाली हूँ। ये बात है, बात समझना है। हाँ। मूवी गए यानी आपने पाप कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ। किसी के पार्टी में गए तो पाप कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ। कैसा है, किसी की बर्थडे पार्टी है, आप नहीं गए, आपकी बर्थडे आ गई, आपने भी पार्टी रखी, हाँ। लोग नहीं आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना? नहीं अच्छा लगेगा। बात समझना है, उसको हाँ। विवेक दृष्टि से काम लेना है। मूवी हाँ। तो मूवी होती है, लेकिन कोई मूवी ऐसी बनाई नहीं जाती है। हाँ। उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है, थीम होती है, उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ मसाला बना के वो बनाते हैं। आपकी थाली में वो क्या बोलते हैं, अचार आता है, हाँ। रोटी आती है, सब्जी हाँ। आती है, राइस आता है, सब कुछ आता है।
और सब चीज का एक मीनिंग है, इसका उपयोग है, उसका गुण है, उसके दुर्गुण भी है। हाँ आप बोलेंगे कि मैं तो ये खाती ही नहीं हूँ, मैं तो वो खाता ही नहीं हूँ, उसका क्या मतलब है? बराबर है। तो उसका विवेक से लेना है। हाँ फ्रेंड के साथ जाना है, अभी पता चलता है कि वो जाके कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर उन लोगों के साथ नहीं जाना है। हाँ राइट लेकिन अभी नॉर्मल है तो यू आर अ सोशल बीइंग। राइट। सोशल बीइंग यानी हमें लोग बुलाते हैं हमारे घर पर आना, तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं। हाँ बराबर। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सत्संग में ऐसे जुड़ गई हूँ तो फिर मुझे ये सब ऐसे छोड़ देना चाहिए, मूवी देखना और ये सब, मतलब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि को हमें विशाल करना है और समझ लेना है कि सभी चीज में से पॉजिटिव कैसे मैं ग्रहण करूं और नेगेटिव छोड़ दूं। हाँ दूध और पानी साथ होते हैं कि केवल दूध ही होता है? नहीं, कोई कोई बार साथ में भी होते हैं। कभी कभी साथ में होते हैं। पानी, दूध में पानी नहीं होता है। हाँ होता है। फिर आपका हेतु जब दूध पीते हैं तो दूध का होता है कि पानी का होता है? पानी का भी होता है। दूध का ही होता है, लेकिन पानी को आप अलग नहीं कर सकते। हाँ राइट। लेकिन हमारा शरीर उसको अलग कर लेता है, और हाँ दूध का जो बेनिफिट लेना है वो हम ले लेते हैं। हाँ ये बात समझना है। राइट। नहीं तो है ना, आप वन साइडेड हो जाएंगे। ये वो वन साइडेड का काम नहीं है। राइट। वन साइडेड का यानी उस तरफ का आपको कुछ समझ ही नहीं है, तो अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया। ऐसे करना है। बराबर। मूवी देखने का हैबिट हो जाता है और हर फ्राइडे को नया मूवी लगता है और देखने जाते हो, वो अलग बात है। और कभी फ्रेंड के साथ चले गए तो ऐसा है। हाँ, और भी अगर आपको कहीं जाना है और आपको किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ी, वो पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ती है? हाँ पढ़ती है। फिर आप नहीं गए तो वो लोग भी नहीं आएंगे। हाँ गिव एंड टेक का नियम को समझकर विवेक से काम लेना है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। गेहूं लाएंगे, चावल लाएंगे, उसमें कंकर साथ में होते ही है, राइट। लेकिन वो हम खाते नहीं है, उसको निकाल लेते हैं। और गेहूं गेहूं खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। राइट। समझ में आया? हाँ ये रखना है रिजिता। यही सच्चिदानंद। हाँ। नहीं जय तो सच्चिदानंद। क्या चलो, होगा, नहीं तो क्या, जस्ट 1 मिनट, नहीं तो क्या Okay. होगा, आपको एक प्रकार की गिल्ट फीलिंग आती रहेगी, और वो गिल्ट फीलिंग आपको प्रगति करने नहीं देगा, और उसमें से जो पॉजिटिव लेना है ना, वो आप ले भी नहीं पाएंगे। बस मैंने मूवी देखी, वो मेरा पाप हो गया, अब मैंने सब गलती कर दी। ऐसा नहीं है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। वो चाय भी पीते हैं तो पत्ती निकाल लेते हैं स्ट्रेनर से। क्यों? पत्ती के साथ पी लो ना, ठीक है नहीं। ना? पत्ती के साथ नहीं पीने की होती, लेकिन चाय है तो उसमें वो पत्ती डालनी होती है, लेकिन पत्ती को निकाल देनी होती है और चाय पी ले रही है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। ये बात। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे भव्य भाई के साथ। भव्य भाई, हाँ जय सच्चिदानंद। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बाला लाल भीतर दादाजी विराजे, उनने उनको पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जो कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद लक्ष्य है। प्राणों से भी प्यारे हैं, बोले वाले दादा है, सारे जगत से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते, नींद से हमें जगाते, निर्मल शुद्ध संसार हरदम हमें हंसाते। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट 100% सोना है,
2 अक्षर का नाम है DA दादा है। जय सच्चिदानंद। यही तो चल, आपने तो बहुत फास्ट गाया, ये कबीरा जैसे फास्ट गाता है। नहीं, हाँ, तो वो कबीराज से बच्चे लोग जो गाता है, प्लीज पहले प्रैक्टिस कराओ। और ये पद क्यों चूज किया आपने? वो आपने बोला था ना क्या है, ये अगली बार यही गाना है इसलिए। अच्छा, तो ये भी दूसरे टाइम भी यही करो, पर बराबर प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस करो कबीराज के साथ, ओके? हाँ, अच्छा, वो प्रदीप दादा आपको कुछ बोलने का है ये पद के बारे में? नहीं, बस वो दादा के बारे में तो सब गुजराती में अच्छा लिखा है, वो समझ में आवे ऐसा ही है। नहीं, दादा की पहचान दी है कि बाहर हाँ AM पटेल है, अंदर दादा भगवान है। हाँ, उसमें सब क्लियर कट है। અને कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। तब कभी कुर्बान करोगे या हो ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है। ये इंडिविजुअल जब समझ में आता है कि सच्चा सुख किधर है, सच्चा स्वरूप क्या है, ये दादा भगवान के पास से हमें ये सब चीज प्राप्त होती है। इसीलिए ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, पानी की प्यास, पैसे की प्यास, मान की प्यास, हर प्रकार की प्यास लगती है इंसान को, लेकिन ज्ञान की प्यास लगनी चाहिए। और ज्ञान की प्यास लगती है, वहां दादा भगवान है। कहाँ पर है? तो केवल सत की भूख है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी केवल एक आत्मा का अनुभव और प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत प्रयोग किए, तपस्या की, जो कुछ भी उनको संजोग आया उन्होंने पूरी उसमें जिंदगी लगा दी। जब भी उनको समय मिलता था सिर्फ आत्मा के पीछे। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, लेकिन ऐसी प्यास भूख लगना ये तो दादा की कृपा का फल है। क्योंकि जब तक विनाशी में सुख आता है तब तक ज्ञान की प्यास कैसे लगेगी? ये तो समझ का सब्जेक्ट और कृपा से होता है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है, ले सिर्फ और सिर्फ आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही सच्चा सुख है। और इनकी प्राप्ति के लिए उनका निश्चय मजबूत होता है और दादा की आज्ञा और भक्ति में चलता है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। हम सभी एक किस तरह से है? तो कि तत्व से एक है। जैसे मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है तो जीव मात्र का स्वरूप शुद्धात्मा है, उनका रियल स्वरूप शुद्धात्मा है। और दूसरा, जब स्वरूप की प्राप्ति के बाद जो ध्येय होता है मोक्ष में जाने का, वो ध्येय वाले सब एक होते हैं। कैसे होते हैं? और जिनका ध्येय मोक्ष से अलग होता है वो कैसे एक हो पाएगा? बाहर से रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप बताइए। एक बच्चे को पढ़ना है और एक बच्चे को घूमना है या खेलना है, वो कैसे एक हो सकेगा? इसी तरह इस बात समझने जैसी है। सच आजादी पाना है। आजादी कहाँ पर है? स्वरूप की प्राप्ति है, वहां सच्ची आजादी है। जहाँ पांच दादा भगवान की आज्ञा है वहां सच्ची आजादी का अनुभव होता जाता है। आज्ञा के पालन के बिना सच्ची आजादी प्राप्त हुई है, लेकिन अनुभव कैसे होगा, कैसे हो सकता है? वो समझने जैसी बात है, बराबर ने? तो दादा भगवान ने ये खुद, दादा भगवान ने खुद ने 5 आज्ञा पाल करके उनको वर्तन में आ गई थी। वो स्वतंत्र होने के बाद सभी को एक ज्ञान दिया और सबको स्वतंत्र बनाया। और लेकिन संपूर्ण स्वतंत्रता महीना कि श्वास और उश्वास कोई भी संजोग हो, निरंतर वो आत्म स्वरूप से रहना, वो सच्ची आजादी है। क्या है? और ये संयोगों की जो असर होती है और हम अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर ये आजादी है कि परतंत्रता है? क्योंकि मन वचन काया पर और पराधीन है, तो फिर वहां हमारा सुख नहीं आएगा। इसीलिए धीरे धीरे हमें
हर संजोग में कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो कि जिसने जिसने ज्ञान लिया है वो त्रिमंत्र बोलता है, तो त्रिमंत्र वो वाणी से मैं अलग हूँ, देह से अलग हूँ, ये हाथ जोड़ने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, ये सब प्रयोग है। क्या है वो, जैसे जैसे हम वो प्रयोग में जाएंगे वो समझ बढ़ती जाएगी, धीरे 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 पता चलेगा कि मैं मन वचन काया से अलग हूँ और मेरा स्वरूप एक ज्ञाता दृष्टा है। क्या है, ज्ञाता बराबर? दृष्टा। ठीक है। मैं हम सबको देखने की प्रैक्टिस है, क्योंकि हम चर्म चक्षु से देखते हैं, लेकिन अभी जो ज्ञान चक्षु से देखने की जो शक्ति खुली हुई है वो अलग शक्ति है। क्या है वो अलग शक्ति? सुबह से शाम तक जितनी ज्ञान प्रकाश से देखने की शक्ति खड़ी होती जाएगी तो सच्ची आजादी का अनुभव होता जाएगा। आप समझे? मैं आप बच्चों लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका होमवर्क, आपका स्टडी जो परफेक्ट होगा तो एग्जाम के टाइम पे आप फ्री होंगे। कैसे होंगे? फ्री। कि आपने टाइम टू टाइम सब कवर कर लिया है, जहां से भी पूछो आप जवाब दे सकते हो, तो आप फ्री हो गए कि नहीं? बोलो ने। फ्री हो हाँ। गए। और अगर पढ़ाई करते समय आपने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया, 50-50 किया, जो भी किया, फिर एग्जाम के टाइम पे बोझ बढ़ेगा कि नहीं? हाँ आप बढ़ेगा। स्वतंत्र रहोगे? नहीं आएगा तो आप इधर उधर देखोगे, पसीना भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि जवाब क्या लिखूं। इसी तरह हमें जितना जितना ये समझ ज्ञान की आती जाएगी, इस तरह से व्यवहार में भी ऐसा है कि मुक्तता का अनुभव होना चाहिए। जितनी गलतियां होगी इतनी स्वतंत्रता हमें अनुभव में कम आएगी। आपको समझ में आया? हाँ, गलतियां का बोझ लगता है। क्या लगता है? बोझ लगता है। भय ठीक है। लगता है, बोझ लगता है। हाँ, ठीक है इसलिए सब बहुत चलो। हाँ ओके, तो कल का होमवर्क तो हो गया है, खाली होमवर्क ही पोस्ट करने का है, रिपोर्ट नहीं पोस्ट करने का है। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा। खूब खूब आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल जय साहेब, सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 42, पानु नंबर 3, तारीख 28/6/75, 75, दादा दरबार। नीचे पेज 2 of 46। ऊपर पहलो पैराग्राफ। તમને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, તમને જ્ઞાન આપ્યા પછી પુરુષાર્થ તો ચાલુ થઈ જાય છે, પણ પરાક્રમ ચાલુ કોઈ કરતા નથી. ओके। મળ્યું સાહેબ? हाँ બોલું? હા, हाँ। પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ। સાહેબ. અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે તમને જ્ઞાન આપ્યા પછી પુરુષાર્થ તો ચાલુ થઈ જાય છે, પણ પરાક્રમ ચાલુ કોઈ કરતા નથી. આ જ્ઞાન તમને એવું સંજ્ઞા સૂચક આપ્યું છે તે આટલી બધી રોંગ બિલીફોમાં, આટલા બધા આવરણોમાં
તમને નિરંતર શુદ્ધાત્મા યાદ રહે છે. અંતસ્કરણ તેને તાબે જ છે, પણ ભ્રાંતિથી લોક માને છે કે અંતસ્કરણ પોતાને તાબે છે. અંતસ્કરણ એ તો સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે. અંતસ્કરણના મય સંયોગો બગડે તો બહારના સંયોગો બગડે. અંતસ્કરણના સંયોગો સુધારવા તે જ પુરુષાર્થ છે. સાહેબ બરાબર. આમાં થોડી સમજ આપો ને. જો હાજી. હવે અંતસ્કરણમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આવે, બરાબર છે? હા એ એ કરેક્ટ. દાદા ભગવાને ફોડ પાડ્યો છે તેની વાત કહું છું. હાજી હા. હવે અંદર બધી પાર્લામેન્ટરી પદ્ધતિથી કામ થાય છે, એટલે અંદર જેવું થાય એટલે એ બહાર વસ્તુ આવીને ઊભી રહે, એટલે કે એક્શનમાં આવે એ વસ્તુ, બરાબર? હા હા હા. જેમ કે તમને આજે કોઈ વ્યક્તિ લાગ્યું કે આપણે 5 આજ્ઞા ચૂક્યા અને આપણને લાગે કે આ માણસ ખોટું કરે છે, એવું જેવું અંદર દેખાયું અને હાજી ઊભું થયું અને હા. એમાં સાઈન થઈ જાય એટલે પછી એની અંદર અંતસ્કરણ આખું જ અંદર બધું છે ને બધા પરિણામો બદલાયા કરે. શું થાય? બદલાય. હા બદલાય જ. હવે ત્યાં આગળ જો આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ વ્યવસ્થિત કરતા છે એ શુદ્ધાત્મા છે, આ તમને કોણે ભેગો કર્યો, આ તમારી ભૂલ હતી, એ તમને આ બધું આના ભેગો થઈને તમને આ પરિણામ આપે, બધી એ એટ એ ટાઈમ બધી આ જે ધીરે ધીરે અભ્યાસ થઈને જે જ્ઞાનથી જીવવાનું એક એક સંજોગોમાં હાજી હા. એ બધાનું ઓછું વધતું છે. શું છે? હા હા હા. એટલે પછી આ જે દાદા કહે છે કે આવું સુંદર જ્ઞાન આપ્યા પછી આજે દાખલા કે મન ગમે એટલું બૂમો પાડે, બુદ્ધિ ગમે એટલું કે આ ખોટો જ છે ને આનું આવું જ છે, દાદા કે અમે આંખે જોયેલું હોય ને હા તોય પણ અમને નિર્દોષ દેખાય. આપણે તો ચર્મચક્ષુની વાત છે, દાદાને આરપાર દેખાતું, ઓહો હો હો ગજબ. છતાંય પણ દાદા નિર્દોષ જગતને જોયું. હાજી. એટલે આપણને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ એમની કૃપાથી હું શુદ્ધાત્મા છું એ જતું નથી, બરાબર? અને આ શું કે જે અંતસ્કરણ એ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે. એટલે શું છે તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે કે અંદર બધા સંજોગ ભેગા થાય ને એટલે પછી અંદર બધું કામ થયા કરે. શું થાય? કોઈ વ્યક્તિ તમને ભેગો થાય ને એટલે અંદર પરિણામ ઉભા થાય. શું થાય? હા હા. તમે જોજો, તમે દાખલા તરીકે જતા હો અને કેળાની લહેરી આવી ફ્રૂટની એટલે અંદર પરિણામ ઉભા થાય. જે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ શરીરમાં નથી થતું, પણ અંતસ્કરણના લેવલે કે કેળા બહુ સરસ છે, લેવા જેવા છે, સસ્તા છે, આ છે, તે છે, એ બધું અંદર બધું ગળમથલો ચાલે છે. હવે એ સ્વરૂપે આપણે જોવાનો અભ્યાસ કરીએ કે ભાઈ પ્રદીપ આનંદજી સારા છે તો શું છે, તમારે શું કરવું છે? સસ્તા છે તો શું છે, પણ આપણી જરૂર નથી ને. આપણે તો બીજી વસ્તુ લેવા નીકળ્યા છે. આપણી પાસે કેળા તો મંગાયા નથી. અને એવું હશે તો બધાને પૂછીને લાવીશું, પણ ના સસ્તા છે એટલે લઈ લો. આ તો તમને ખાલી પ્રસંગની વાત કરું છું. એટલે કઈ પરિસ્થિતિમાં અંતસ્કરણમાં બધું જે ચાલી રહ્યું છે ત્યાં આપણે પોતે જુદા રહીને જે જોવાનું છે એ જોવાનો જે પુરુષાર્થ છે. જોવે નહીં તો પરાક્રમ થાય કેવી રીતે? પરાક્રમ એટલે શું કે પેલી વસ્તુ આ બાજુ ખેંચે તો આપણે નિશ્ચય બાજુ ખેંચીએ. એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે ધ્યેય પ્રમાણે રહેવું, ધ્યેયના પક્ષમાં રહેવું, એ વાત છે. શું છે? મને આવું સમજાય છે. મને આવું સમજાય છે. અને લખ્યું છે આગળ કે અંતસ્કરણ તેને તાબે છે, પણ ભ્રાંતિથી લોક માને છે કે અંતસ્કરણ પોતાને તાબે છે. એટલે બધા કહે છે ને મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારો અહંકાર, મારું બધું મારું મારું માને છે ને લોકો. ખ્યાલ આવ્યો ને? અંતસ્કરણ સંયોગો બગડે તો બહારના સંજોગ બગડે, ઉગાડી વાત છે. આપણને અંદર કોઈ અવળો વિચાર આવે છે તો પછીથી કેવું થાય છે, બહાર શરીર પર અસરો કેવી થાય છે? હા કરેક્ટ. જેટલું એકચ્યુઅલી જે અંતસ્કરણ છે આખું વ્યવસ્થિત ના તાબે છે, બરોબર? અંતસ્કરણ અને પછી એની આખી અસર
એની આખી અસર પછી બાહ્યસ્કરણ ઉપર આપણા એનું પડે કારણ છે. છે બાહ્યકરણ પણ એટલા માટે પડે કે ત્યાં આપણે જાગ્રત નથી ને. હા હા જો હું તમને પ્રસંગ કહું. હા હવે કોઈ બે વ્યક્તિ વાતો કરે છે, બરાબર, શાંતિથી સાંભળવું, બરાબર. હાજી હા હવે એ બે વ્યક્તિ વાતો કરતી હોય અને આપણને અંદર બુદ્ધિએ બતાડ્યું કે મનમાં ઊભું થયું કે આ શું વાતો કરે છે, એ જાણવાનો એને મય ગાંઠ ફૂટી. મનમાં ફૂટી એટલે પછી બુદ્ધિ એને વાંચે કે સાલું શું કરતા હશે, કોની વાત હશે, કેમ છાના માના બોલે છે, એ બધું અંદર એને બુદ્ધિ જે બતાડે તે બધું અંદર બતાડે. તો પછી એનો બહારની એની અંદર સ્થિરતા રહે કે ઇમોશનલ થઈ જાય? પછી ઇમોશનલ થઈ જાય. એના મોઢા પર આનંદ દેખાય કે પછીથી મોઢું બગડેલું દેખાય? બગડેલું ઇમોશનલ. એનું કારણ શું થયું? તો કે અંતસ્કરણમાં જલયો. જલયો એટલે શું? તો કે શુદ્ધાત્મા પદમાંથી ખસી એ શુદ્ધાત્મા પદ એની જગ્યાએ જ છે, પણ એને અવસ્થામાં એમાં એને ઇન્વોલ્વ થયો. શું કહેવાય? હા, એમાં ઇન્વોલ્વ થયો. એમાં હાથ ગાળ્યો કહેવાય. એમાં હાથ નાખ્યો એને. એટલે હાથ ગાળ્યો એટલે પછી બધી અસરો થાય. પછી બારે થાય ને આ થાય ને આંખો જ્યાં ઊંચી નીચી થાય, પછી મોઢામાં વાણી પણ આવી જાય. અને ઘણા તો સહન ના થાય ને તો તઈ નહીં જઈને કે હલ્યો છોંજો બંજો શું વાતો કરો છો? બરોબર. હું કઈ હોંભરી જવાનો છું? એટલે આ એટલી બધું આખો દિવસ જીવ અંતસ્કરણની જે આ ઘટમાળ ચાલે છે અંદર, એ કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, એ બધા છે હિસાબો અને ઉકલતા સંજોગો છે, પણ એમાં જાગૃતિ ના રહે એટલે એ સંયોગોની પછી અસરો બધી થયા કરે. શું થયા કરે? એ સંયોગોની અસર. કે અસર શું થાય? તો કે પોતાનું સુખ આવે નહીં. બીજું શું થાય? પોતાનું સુખ ના આવે એ તો બરાબર છે, પણ એ આખો જે સંજોગમાંથી જે પોતે જ્ઞાને કરીને નીકળવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો હતો, એ પુરુષાર્થ કાચો પડી ગયો. કાચો પડી જાય છે. હવે દાદા ભગવાનની કૃપાથી ઘણી વાર મોટા મોટા સંજોગો હોય તો મહાત્માઓને પાછળથી યાદ આવે છે અને પછી જ્ઞાને કરીને પાછા ચોક્કસ કરે છે. નથી કરતા એવું નથી કેતો, પણ એ પછી બધું એની પોતાની ઉપર આધાર રાખે છે. શું રાખે છે? પોતાની ઉપર આધાર રાખે છે. હવે બીજી વાત કે આપણે બોલીએ છીએ બધા કે ભાઈ હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર છે? તો પછીથી આપણે કયા કયા સંજોગોમાં દેહનું માલિકી પણ વર્તે છે, મનનું માલિકી પણ વર્તે છે, વાણીનું માલિકી પણ વર્તે છે, જોવાનું ને કે નહીં? હું છું જુદો, તો પછી જુદો કોને કહેવાય? એનો પક્ષ ના લેવાય ને. પછી ના લેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એમનો તમને પ્રસંગ કહું. આજે સમજો કે મારી હમણાં પેલા બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો પિક્ચર ટીવી મૂવી સંબંધમાં, પછી દીપક આનંદજી એ બધું એમને એક્સપ્લેન કર્યું. બરોબર છે. તો હું સાચો છું ને દીપક આનંદજી ખોટા છે ને આવું એ અંદર ઊભું થાય કદાચ, તો એ કોનો પક્ષ લેવાનો? આપણે કેવું પડે પ્રદીપભાઈ તમારા બરકત નથી, તમારી સમજણ કાચી છે. તમે સમજ્યા મારી વાત? એટલે આપણે મન વચન કાયાનો પક્ષ લેવો અને પછી પરાક્રમ કેવી રીતે કરાય? પરાક્રમ તો જે પોતે દેહથી છૂટો હોય અને પોતાના ધ્યેયની કિંમત સમજાતી જાય અને એને ખબર પડે કે આ બધું વિનાશી છે, આ બધું મારું સ્વરૂપ નથી, મારું સુખ આ છે, મારો ધ્યેય આ છે, મારો રસ્તો આ છે, તો પછી એ બાજુ એ માથા ફોડા કરે. બરોબર છે. હવે બીજી એક વાત કહો પરાક્રમની. આપણને ખબર પડી ગઈ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. 100% સમજ. એટલે દાદાના આપણે સમજાયું જે હોય તે, પણ આપણને એટલી તો ખબર છે ને કે દાદાએ કહ્યું છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. એમાં તો શંકા નથી ને કોઈ. એટલે દાદાએ શું કહ્યું કે કોઈ પણ સંજોગમાં તમારે પ્રયત્ન કરવાનો,
નિમિત્ત રૂપે તમારો જે યોગ આવે કોઈ પ્રસંગ એમાં પ્રયત્ન કરવાનો, પછી જે બન્યું તે વ્યવસ્થિત. પણ આપણે બન્યા પછીના પરિણામો જે આવે છે એક્સેપ્ટ થાય છે? બોલો. બરોબર છે. આપણને કોઈ પણ રિઝલ્ટ આપણે જોઈતું હોય એનાથી ઊંધું આવે તો એ સ્વીકાર થાય છે? સ્વીકાર થવો એટલે શું કે બસ દાદાએ કહ્યું ને વ્યવસ્થિત છે, ફિનિશ, બીજી કોઈ મગજમારી નહીં. પણ અંદર અંતસ્કરણમાં એટલે કે મનમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભની જે ગાંઠો પડી છે, એટલે ઘણીવાર એવું કે હું આટલું બધું પ્રતિક્રમણ કરું છું, આટલી બધી દાદાની ભક્તિ કરું, પણ મારું આ કામ થતું નથી. એ પ્રશ્ન ઘણાને રહેતો હશે કે નહીં રહેતો હોય? રે 100% રહે છે. તો પરાક્રમ મીન્સ વોટ? છેલ્લે હવે એનાથી આગળ કહ્યું દાદા કે મન, વચન, કાયા એ વિનાશી છે, હું અવિનાશી છું. તો આ હું અવિનાશી છું, આનાથી જુદો છું, તો પછીથી આપણને ક્યાં વાંધો આવે છે? પણ છતાંય આ શરીર પર કશું થાય તો પહેલું શું સ્ટેપ લે? હે દાદા ભગવાન મને સારું થઈ જાય તો બહુ સારું. આ એક જનરલ વાત કરું છું, એ પ્રાર્થના કરવાની ના નથી કહેતો. બરોબર છે. પ્રાર્થના કરવાની ના નથી કહેતો, પણ જેવું તમે કહો છો કે આ મારા શરીરમાં સારું થઈ જાય એના માટે જે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ, તો દાદાની નિરંતર હું આજ્ઞામાં રહું એવી પ્રાર્થના કેટલી વાર થાય? જેટલી વાર ચૂકીએ એટલી વાર થવી જોઈએ ને. સમજો 100 વાર ચૂકીએ તો 50 વાર તો થવી જોઈએ ને, 25 વાર તો થવી જોઈએ ને. થતી હશે? નથી થતી. ના, હું એક જનરલ વાત કરું છું. એટલે દાદાએ આપણને આપેલી વસ્તુ ક્લિયર કટ છે. દાદાના જ્ઞાન ઉપર શંકા જરાય નથી, શુદ્ધાત્મા પદમાં શંકા બિલકુલ નથી. પરંતુ જે બધો અંદર અંતસ્કરણનો અંદર જે કામ થઈ રહ્યું છે એ ભાગ ઉપર જે પુરુષાર્થથી લઈને આપણે પરાક્રમ સુધીની યાત્રા કરવાની, એ ક્યાં કરવાની? બહાર તો કશું કરવાનું છે નહીં. આપણા જે છે મન વચે એટલે ખુદી ખમવું. એટલે શું કે છે? હા, એટલે કવિરાજે પદ લખ્યું છે, 4 ગતિના ખુદી પટારા તો એ સૂજના પડતી. પછી એક લાઈન મને યાદ નથી, એ લાઈન પછી હવે આગળ પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું, એમાં આ લાઈન આવે છે, જેણે દીધું નિજ સ્વરૂપ તે આદિનાથ હમારા. હવે આદિનાથ એટલે શું? ઋષભદેવ દાદા ભગવાન. તો પોઈન્ટ સમજ્યા? એટલે જ્ઞાની પુરુષ ને આપણે જેટલા અંતરથી, હું એવું નથી કહેતો કે બધા મહાત્મા પુરુષાર્થમાં નથી, પણ આ વાતને એટલી રીતે સમજવાની કે આ દેહ આપણે આપણું કામ કાઢવા માટે જેટલું બને એટલું સત્સંગમાંથી એવી સમજણ આપણે પાકી કરવાની જે આપણને કામ લાગ્યા કરે. શું લાગ્યા કરે? એટલે આપણે જે રસ્તે જવું છે એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. બરોબર છે. અંતસ્કરણ એટલે શું? આખું આ અંતસ્કરણની જ આખી જે છે સિસ્ટમ તે જ છે, એના આધારે એ બધું થાય છે. આજે જે કોઈ નેગેટિવ બોલાય છે, પોઝિટિવ બોલાય છે, આંખથી દેખાય છે, જે કઈ પણ બધા સંસારમાં સુખો પડે છે એના આધારે બધી અંદર બિલીફો, માન્યતાઓ, બધું ગાંઠો બધું પડેલું છે. એ કામ કરે છે, સંજોગ આવે એટલે ફૂટે છે. શું થાય છે? એ અંતસ્કરણ થી બધું ફૂટે છે બહાર. તમને કોઈ પણ માટે અભાવ થયો એટલે તરત આપણે અંદર એને ફેરવતા આવડવું જોઈએ. કરેક્ટ, કરેક્ટ. જો આજે હું એક જગ્યાએ ગયો હતો તો મને દાખલા તરીકે મેં જોયું તો કે ભાઈ બધાએ નહીને પૂજાના કપડા પહેરીને આવવાનું છે. પછી મેં પૂછ્યું પૂજાના કપડા શું? એટલે કે ધોયેલા લેંગા જબ્બા ચાલે. આ તમને વાત કહું છું. પછીથી જયારે હું દેરાસરમાં ગયો એટલે મેં પેન્ટ પહેરેલા હતા ને પેલા હતા ને બધા હતા. એટલે એક વખત અંતસ્કરણમાં ઉભું થયું
હવે ઊભું થયું એટલે એને સમાવાનું કોને? સિમંદર સ્વામીને કે આપણે બીજા આપતા પુત્રોને કે પેલા લોકોએ કે મારે? આપણે મારે એટલે કે પોતે મારે પ્રદીપભાઈને કેવું પડે, ભાઈ તમે ધોઈલા પહેરીને પૂજાના કપડા આવ્યા ને તમારે તમારું જોવાનું. તમારું જ ને, બરોબર છે. અને exact. એ ધોઈલા નથી પહેર્યા ને પેન્ટ પહેરીને આવ્યા તો તમારે શું છે? બરોબર, કરેક્ટ. તમે કેમ ડખામ પડ્યા છો? એમ કરીને એને સમજાઈને પછી છે ને બધું પાટે ચડાવવું પડે. એટલે આમ થોડી વાર થઈ નવો નુસ્ખો આવ્યો. એક જણાએ પછી ચા મંગાઈ એટલે બધા દેરાસરની બહાર ચા પીવા ગયા. હવે તમે મને કહો કે આ બુદ્ધિ જેટલું જાણ્યું હોય કે નિયમ આવો હોય, આ વસ્તુ આમ હોય, એટલે પછી બુદ્ધિ ઊંચી નીચી થાય, અંદર આપણને ઊંચા નીચા કરે. તમે અંતસ્કરણનું પૂછ્યું ને એટલે કહું છું. હા બરોબર છે. ભાઈ વિતરાગોને વાંધો નથી, કોઈને વાંધો નથી. અને તે 4 નિયમની તને ખબર પડી એના આધારે તું કુમાર લોકોને દોષિત જોવે કે ચા ના મંગાવાય, ચા ના પીવાય, પેન્ટ ના પહેરાય, નામ ના કરતા. તારે શું છે ભાઈ? બરોબર. શુદ્ધાત્મા જો વ્યવસ્થિત કરતા છે. શું છે? સબ સબકી સંભાળો, મેં મેરી ફોડતા હું. વાત સાચી કે ખોટી? હા સાચી વાત છે. એ તો એટલે આ સંભાળો. દાદા ભગવાન કે વિતરાગો એ બધા દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા. મહાવીર ભગવાન કે કેવી રીતે નીકળ્યા કે એમને કઈ કશું બધું નતું. એમ નહીં, બધા બધી જાતના વ્યવહારો એમની આગળ પાછળ હતા. સાધુ સાધ્વી, આ તે ગણધરો બધું હોય એમને, જે એમનો હિસાબ લાયા હોય. પણ એક ક્ષણ એ પોતે દાદા કે છે કે એ પોતે પોતાનામાંથી આમ ચ્યુત નતા થાય, એટલે કે જુદા નતા, એ હાલ્યા નતા. મિક્સ ખ્યાલ આવે ને? આટલા ઉપસર્ગો આયા, 27 ઉપસર્ગ આયા એક રાતમાં, તોય પણ પોતે પોતાનામાં સ્થિર રહ્યા. અને દાદા એ જ કે કરતા હતા. ઘણી વાર મેં સાંભળ્યું છે કે આ તમને મહાવીર જેવું વર્તે એવું સુખ, એ જ આજ્ઞા એ જ જ્ઞાન મેં આપેલું છે. હવે આ વસ્તુ કેવી છે ગીતાબેન, કે કેવી રીતે પુરુષાર્થમાં જવું એને લિંક જળવી જોઈએ. જો હું તમને કહું કે દાખલા તરીકે કોઈ આજે દાખલા કે સેવસળ બનાવ્યું અને આપણે ખાવાની ઈચ્છા ના હોય, એટલે આપણે પૂછે કે ભાઈ સેવસળ બનાવ્યું છે, તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ જરા મારે અનુકૂળતા નથી, મારે નથી ખાવું. તો કે તમે શું ખાશો? તો કે જે હશે ચાલશે. તો કે દૂધ ને ભાખરી. તો કે આ ચાલશે. આ હું નિવડો આવી ગયો ને? આવી ગયો ને? અરે યાર આ લોકો સેવસળ બનાવ્યું, હવે હું શું ખાઈશ? પછી અંદર બધા ધમાસાન ચાલે. તો એટલે એક દાડો ઉપવાસ કરવાનો તો કરો ને, એમાં હું મોટો ફરક પડે. બરોબર છે. અને ઘણી વાર તમે જોજો, તમે બધે આખું સવારથી સાંજ જો તંત્ર કોઈના હાથમાં હોય ને તો એ વ્યવસ્થિત ના હાથમાં ખરું, પણ આમ જોવા જાય અંતસ્કરણ જ એને બધું ચલાવે છે માણસો. અંતસ્કરણની બહુ મોટી રામાયણ છે. રામાયણ એટલે એને જોવા જેવું છે કે આ સિસ્ટમ કેટલી મસ્ત છે આખી. બહુ મજા આવે જોવાની. આપણને દાદા જુદા કર્યા ને એ ધન્ય છે દાદા ભગવાન. અરે હા, ગજબ છે. એ જેમણે આપણને અંતસ્કરણ ગમે તેવો માલ ભરીને લાયો હોય પણ એનાથી આપણને જુદા કરી દીધા, એટલે કે ડિમાર્કેશન લાઈન નાખી દીધી. આ દાદા ભગવાનની આપણે કિંમત કેવી રીતે મૂકી શકીશું? મુકાય એવું નથી. જો ઉદયો જુદી વસ્તુ છે, પછીથી આપણી સમજણ કાચી પાકી હોય જુદી વસ્તુ છે, પણ ડગલે ને પગલે આપણે દાદા કરતા જઈએ, શક્તિ માંગતા જઈએ, કંઈક ને કંઈક એમની જોડે કોમ્યુનિકેશન રાખીએ કે દાદા આ સંજોગોમાં હું કાચો પડી ગયો, દાદા અહીંયા આજ્ઞા ના રહી, કંઈક રાખીએ તો આપણું ધીરે ધીરે પાટે ચડે. એક પ્રકારની મારી એવી સમજ છે કે જ્ઞાનીને વિલા કેમ મુકાય? જો આત્મા તો વિલો ના જ મુકાય તો જ્ઞાનીને કેમ મૂકવાના? જ્યાં સુધી આપણું સ્પષ્ટ થયું નથી ત્યાં સુધી એ જ આપણો આત્મા છે. જ્ઞાની એ જ આપણા આત્મા છે. અને એમની પાસેથી શક્તિ બધી, એટલે કહેવા મને શું સમજાય કે જેણે આપણું આટલું બધું કામ કર્યું એમની પાસે શક્તિ માંગીએ એ રસ્તે જવા માટેના બધી જે કંઈ પણ એમની સાથે ડીલિંગ હોવું જોઈએ. મને એવું લાગે પાક્કું ડીલિંગ હોવું જોઈએ આપણું, બસ બહુ હોવું જોઈએ. અને જ્ઞાની કઈ એવું નથી કે આ દેહને કેલનપુરમાં બધું અંતિમ વિધિ પતી ગઈ એટલે દાદા ભગવાન જતા રહે, એવું નથી. એવું નથી. એ તત્વ સ્વરૂપે અને જે એમનું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ છે તો છે જ બ્રહ્માંડ. દાદા ભગવાન કે મહાવીર ભગવાન ગયા પછી જો આટલી મૂર્તિ કામ કરતી હોય, એમની પ્રતિમા જે આજે આટલી કામ કરે છે
કૃષ્ણ ભગવાન કહે 5000 વર્ષ થયા તો આટલું કામ કરે છે. તો દાદા ભગવાનની તો વાત જ હવે જેને જેવી રીતે દાખલા ગણવા હોય ગણે એમની રીતે. બરાબર ગીતાબેન? બરાબર ગીતાબેન? દીપક આનંદજી સાહેબ કઈક બોલજો હશે અંતસ્કરણ. સરસ સમજાય, બહુ સરસ. પ્રદીપ આનંદજી સાહેબ બહુ સરસ. આપણે દીપક આનંદજી નો સેટ લાભ લો ને. 2 મિનિટ મને પણ જાણવા મળે. અમાર બેન એવું છે. જરૂર સાહેબ, જરૂર 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 દીપક આનંદજી સાહેબ. એક વાત તો આમાં બહુ સરસ એમ આવી કે પુરુષાર્થ તો ચાલુ થઈ જ જાય છે પણ પરાક્રમ થતું નથી, એ વાત હતી. એટલે એક પાનું આપણે કાઢીએ 1 મિનિટ એટલે ખબર પડે આપણને. દેખાયું 2 of 66 નીચે. આ છે ને પુરુષાર્થ તો ચાલુ થઈ જાય છે પણ પરાક્રમ ચાલુ કોઈ કરતા નથી. આ જ્ઞાન તમને એવું સંજ્ઞા સૂચક આપેલું છે કે તે આટલી બધી રોંગ બિલીફોમાં આટલા બધા આવરણોમાં તમને નિરંતર શુદ્ધાત્મા યાદ રહે છે. અંતસ્કરણ તેને તાબે છે, તેને તાબે છે. પણ ભ્રાંતિથી લોક એટલે મહાત્મા માને છે કે અંતસ્કરણ પોતાને તાબે છે. અંતસ્કરણ એ તો સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે. અંતસ્કરણના મહી સંયોગ બગડે, આપણે બગાડતા નથી, બગડે તો બહારના સંજોગ બગડે. હવે અહીંયા વાત આવી, અંતસ્કરણના સંયોગો સુધારવા તે પુરુષાર્થ છે. એટલે કે એ ખરેખર આઈ બિલીવ એ પરાક્રમ છે, એને કાંઠે નહીં. એટલે આપણે શું કહીએ કે સંજોગ આવે ને અંદર બગડવા માંડે તો આપણને ખબર ના પડે? એટલે ખબર પડે. એટલે તરત આપણે આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આપણી આખી ભૂમિકા છે આમાં. બરોબર છે. અંતસ્કરણના સંયોગો સુધારવા એનો મતલબ એ થાય. બરોબર સર. એટલે કે મારી વાણી બગડી કે અંદર કઈ પણ ભાવ બગડવા માંડ્યા તો તરત જ હું 5મી કલમ બોલું, તરત જ દાદા પાસે શક્તિ માંગુ. ત્યાં ફાઇલ આવી છે, મારે સમય નિકાલ કરવો છે, મને અનુકૂળ, એમને અનુકૂળ થવાની શક્તિ આપજો. મારી વાણી એવી નીકળે એમને અનુકૂળ થાય, કિંચિત માત્ર દુઃખ આપવું નથી, મને શક્તિ આપો. આ બધું અંદર, કારણ કે એ પછી એવિડન્સ કામ કરે. કામ કરે છે. પેલા કુદરતી એવિડન્સ જે લઈને આવેલા છે અંદર નૈમિતિક કારણો, એ તો કામ કરવાના જ છે. પછી એના ઉપર આ બધા કામ કરે ને એટલે આખો સંજોગ ફરી જાય. સમજાયું? હાજી હાજી, સરસ સમજાયું. બહુ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ નો મતલબ અહીંયા આ રીતે સમજવાનો છે કે સામાન્ય રીતે આપણી ભાવના તો હોય જ સંભાવ નિકાલ કરવો છે, પણ પછી ખબર પડી કે આ તો પ્રદીપાનંદ આપણી ચીકણી ફાઇલ એમ કરીને આવી, તો પછી દાદા મને શક્તિ આપો. એમની જોડે કંઈક માથાકૂટ થતી હોય વારે વારે તો એને યાદ કરીને શક્તિ માંગીએ, એમના શુદ્ધાત્મા પાસે શક્તિ માંગીએ, એમને અનુકૂળ થવાની શક્તિ આપજો. વાણીમાં મારે ખેંચાખેંચ કરવી નથી, સંભાળ નિકાલ કરવો છે. આ બધું કરીએ ને એટલે બીજા એવિડન્સ જોડાયા તો પછી એ આખો મારી સમજણ પ્રમાણે એ પરાક્રમની ભાગ તબ આપણે જતા જઈએ છીએ. બરોબર. એ ભાગ આપણે જોઈએ ને તો મિસ જ થાય છે ઘણી વાર. કરેક્ટ સાહેબ. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ મિસ થાય એટલે જે પેલા જૂના એવિડન્સો છે ને બધા આપણા નૈમિતિક કારણો લઈને આવેલા છે, એ બધી ધમાલ કરે બધા આપણા ઇન્ટરેક્શનમાં. ખ્યાલ આવ્યો? અને તેમ છતાં આ વિજ્ઞાન આપણને મળેલું છે એટલે અહીંયા આપણે ચૂકી ગયા, આ સંજોગમાં ચૂકી ગયા તો આ જ્ઞાન અને સમજણ આપણને બીજો મોકો આપે છે કે પતી ગયા પછી એને રિકોલ કરીને એના પ્રતિક્રમણ કરી દો. શું ભૂલ થઈ? એટલે જે ત્યારે નક્કી કરવાનું હતું તે પાછળથી પણ નક્કી કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, તો બીજા વખતના સંજોગો
આખા ફરી જશે. હા આખા ફરી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તે બરોબર વખતે પાછું આ ચાલશે એટલે એમ કરતા 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 ખૂબ ભૂસાઈ આખો જશે. સંજોગ એટલે દાદા એમ કીધું છે ખરેખર આપણને કે મહાત્મા વ્યવસ્થિત ને રમાડે. વ્યવસ્થિતમાં ડખો નથી કરતા, તો વ્યવસ્થિત ને રમાડે. એટલે સાહેબ એટલે કે સમભાવે નિકાલ કરવો છે તો કેવી રીતે નક્કી તો કર્યું, પણ પછી આ બધી સપોર્ટિંગ શક્તિ માંગીએ, નક્કી કરીએ, એ બધા એવિડન્સ અંદર જોડાય, હાજી પછી આખું કામ કરે. આપણે ત્રિમંત્ર બોલી નાખીએ, કોઈ સંજોગ એવો આવ્યો વિકટ આવ્યો તો ત્રિમંત્ર આખો એવિડન્સ બદલાઈ ગયો. બરોબર છે. હા આપણને બરોબર છે. આપણને દાદાએ બધી ચાવી તો આપી દીધી, એટલા આપણે તે માટે સમયે વાપરવાની. બરોબર. એટલા માટે વ્યવસ્થિત એવું ફિક્સ બીબુ નથી એમ. ના બની ગયા પછી વ્યવસ્થિત ત્યાં સુધી બધા પ્રયત્ન કરવા, દેખીતા અણદેખીતા ભાવના, બધા જ પ્રાર્થનાના, શક્તિના. છેલ્લા દાદાને યાદ કરી દેવાનું. એક વાત બહુ સરસ આવી છે, દાદાએ કીધું અમારું જે નામ કર્મ છે ને, અમે ગજબ નું લઈને આવેલા છે. ગજબ. હવે આને ગજબ ને કયા એની કોઈ ઉપમા આપી શકાય એમ નથી, પણ એવું જબરજસ્ત લઈને આવેલા છે. તમે માંગો અને હું આપતા ભૂલું, તમે માંગતા ભૂલો અને હું આપતા ભૂલું, એમ કરીને. સાચી વાત. એટલે બધા પ્રયત્ન કરવાના, અને બધા પ્રયત્ન કર્યા પછી કશું વળે નહીં તો છેલ્લા દાદાની સાંકળ ખેંચી નાખવાની. કારણ કે આપણો હેતુ સંભાવે નિકાલનો છે. બીજા કઈ સંસારના સુખ ભોગવવાનું નથી. એ તો ભોગવટાને તો ઓળખી લીધો છે, સાચા અસાચા એનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા. પણ એમના આ નામ કર્મનો જે છે ને, યશ નામ કર્મ બહુ જ પાવરફુલ છે. એટલે આપણે કે ને આપણને એ બધામાંથી છોડાઈ દીધા કે તો ચાલે. કોઈ એક ભોગવટો નાનો સરખો આપણને અડે નહીં, તો મોટાની તો કઈ વાત જ કરવાની નથી. અને છતાં આપણાથી બૂમ પડ્યા કરે છે ને, એ એક આશ્ચર્ય છે. પણ આ ધીમે ધીમે આ બધા આવા સત્સંગ ને બધું થાય છે ને, સ્વાધ્યાય સત્સંગ, તો એનાથી આપણને એક દિશા મળે છે, દાદાની ઓળખાણ મળે છે, અને દાદાને કેવી રીતે આપણે મુક્તિ માટે એમનો આ જ્ઞાન પ્રકાશ જે અનુભવ સહિત ખુલ્લો થયેલો છે, અને યશ નામ શક્તિ સહિત, તો આપણે એમનો ઉપયોગ કરીને આપણે એમાંથી છૂટી જવાનું છે. જરૂર જરૂર સાહેબ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન, દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપણે શુદ્ધાત્માના સ્વપર દર્શન એ પદ છે ને, એ પદ કાઢો ની જરાક. શુદ્ધાત્માના સ્વપર દર્શન. ઓકે વાંધો નહીં. એ પ્રદીપાનંદજી, આ જે પદ છે ને, શુદ્ધાત્માના સ્વપર દર્શન માણેક ઠારી જ્ઞાનીને હર પર બિંદુ સંયુક્તમ છે ને, એ બિંદુ સંયુક્તમ ઓમકારનું લક્ષ, એ થોડુંક સમજાવો ને. બિંદુ સંયુક્તમ ઓમકારનું લક્ષ પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ. દીપકાનંદજી સાહેબ જરા કહેજો ને સાહેબ. પેલું કાઢું એટલે બિંદુ સંયુક્તમ ઓમકારનું લક્ષ પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ. ઓમકાર ક્યાં ગયું પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ અક્ષરથી આતમ. મને અત્યારે બરાબર મારા માઇન્ડમાં એક થોડો કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી, એટલે દીપક આનંદજી કહું છું, એ કહેશે. ઓકે ઓકે. હા, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત. આ છે બિંદુ સંયુક્ત ઓમકારનું લક્ષ પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ મોક્ષાર્થી આત્મ. આપણે શું કે ઓમની તો આરાધના કરે જ છે બધા, લક્ષ છે, પણ આપણું કેવું છે, શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થયેલું છે ને. હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રાપ્ત થયેલું છે. બરાબર. એટલે
બિંદુ સાથે કહેવાય. એટલે ઓમ લખેલું હોય પણ હા. એમાં જે ટપકું ઉપર છે ને એટલે એ ટપકું છે ને શિવજીનો ચંદ્રમા છે, મસ્તક પર ચંદ્રમા છે ને એ અહીંયા વાત છે કે બિંદુ સંયુક્તમ. આપણને ઓમ ઓમ એટલે મારા વિતરાગ સ્વરૂપનું મને લક્ષ્ય બેઠું છે, જે પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષ એટલે જેવી કલ્પના કરો જે માંગો તે મળે એમ છે. મોક્ષાર્થી આતમ એટલે મોક્ષના હેતુએ કરીને, મોક્ષના લક્ષ્ય કરીને એ પ્રાપ્ત થયેલું છે. એ એવું શુદ્ધાત્માનું સ્વ પર દર્શન પ્રાપ્ત થયેલું. બરાબર. બરાબર. હવે નિરીક્ષક આશા, શ્રુત જ્ઞાન ઈચ્છક, સંયોગી પૂનમ આ ભવ પર્યંત. નિરીક્ષક આશા. નિરીક્ષક આશા એટલે આપણી આ શ્રુત જ્ઞાન શું છે? પહેલા તો શ્રુત જ્ઞાન એટલે દાદાનું જે આખો સત્સંગ છે ને એ આખો અનુભવ સિદ્ધ સત્સંગ છે, વાણી એમની. બરાબર. અનુભવ સિદ્ધ. એટલે આપણને કૃપાથી જ્ઞાન મળી ગયું. પણ હવે આપણે જે આ બધા મહાત્માઓ, નટુકાકાની ડાયરી, જે આપતાવાણીઓ છે, દાદાનો ઓડિયો સત્સંગ છે, વિડીયો સત્સંગ છે, એ બધું શું છે? તો દાદાનો અનુભવ જ્ઞાન છે, જે આપણા માટે શ્રુત જ્ઞાન છે. આપણા માટે શ્રુત જ્ઞાન છે. શ્રુત જ્ઞાન ઈચ્છક એટલે આપણે ભાવના રાખીએ છીએ કે આપણને મળે. સંયોગી પૂનમ એટલે આ જે દેહ સાથે છે ને, સંયોગી પૂનમ તે આ ભવ પર્યંત. હવે આ એક અપેક્ષા એ દાદાનું જોઈએ આપણે, દાદાની હાજરી છે ત્યાં, તો પણ હવે દાદાની હાજરી નથી. હવે આપણું કયું? આપણી જે વાણી બોલાય છે ને એ આખી વાણી એ આપણા માટે શ્રુત જ્ઞાન છે. જ્ઞાન છે. યસ. કારણ કે આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું મળ્યું છે તમને, એટલે કે આપણે મહાત્માઓને ખબર નથી પડતી કે આ મારી વાણી ખોટી બોલાય, આ વાણી અયોગ્ય બોલાય, આ વાણી વધારે બોલાઈ ગઈ, વાણી મૌન રહેવા જેવું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? અને આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલી વાણી હોય ને, આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલી એ દાદાની વાણી છે. પણ ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણો ઉપયોગ વધતો જાય તેમ તેમ આપણા શબ્દો પણ એવી રીતે શુદ્ધાત્માના ઉપયોગ સાથે એટલે જોઈને નીકળે. પછી એટલે પરેશાનંદે કહ્યું છે કે આપણે આ જે જાણપણું આપણને મળ્યું એ બહુ મોટામાં મોટી વસ્તુ. જાણપણામાં આવ્યો. બરાબર છે. જાણપણામાં આવ્યા ને આપણે. એટલે જાણપણું એટલે એ પ્રજ્ઞાશક્તિ અંદર ખુલ્લી થઈ અને પ્રજ્ઞાશક્તિથી હવે મને દેખાતું જાય છે, મને સમજાય છે. દર્શનમાં આવી. હા, બરાબર. બરાબર. ઓકે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ઓકે દીપિકાજી, પ્રદીપજી, આપણો ટાઈમ થયો છે. માઇક નો. ઓકે. જય સચિદાનંદ. વાણી સંબંધી વાણીના પ્રમાણ આપણને દાદા ખૂબ આપ્યા છે. બીજી અનેક જગ્યાએ કે વાણી કેવી છે, અને છતાં એ વિતરાગ વાણી કોઈ પણ બોક્સમાં પૂરા એવી નથી. એટલે એને અપૂર્વ વાણી કીધી. કાયમના માટે જ્યારે જ્યારે જે વાણી થકી આપણી મુક્તિ થાય છે, આપણે મુક્તિનો માર્ગ મળે છે, ત્યારે એ વાણી અપૂર્વ જ હોય છે. અપૂર્વ કારણ કે જે બોલાઈ ગઈ એ બોલેલા જ્યારે જે બોલનાર તીર્થંકર પરમાત્મા કે જ્ઞાની પરમાત્મા જે હતા તે બોલ્યા, અને જ્યારે એ બોલતી વખતે જેમણે સાંભળ્યું એમનું કામ થઈ ગયું. એટલે આજે આપણને જે સાંભળવા મળે છે એ આપણા માટે અપૂર્વ એ વાણી છે. એટલે આપણે એ વાણીના ધોરણને લક્ષ્યમાં રાખીને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે
આપણું આખું ચોખ્ખું કરી નાખીએ. કારણ કે આપણી હવે વાણી આપણી અંદરની સ્થિતિ ખુલ્લી કરે છે કે આપણે ક્યાં ઊભા છે. સામા કશું કહીને આપણું છટકી જાય ને વાણી ગમે તેવી નીકળે તો આપણને ખબર ના પડે કે આપણે ક્યાં બેઠા છીએ અને આપણે ક્યાં અને કેટલું સુધારવાનું બાકી છે. તો એ રીતે આપણે આ 5મી કલમને લક્ષમાં રાખીને ક્યાં ક્યાં આપણી વાણી એવી અયોગ્ય નીકળે છે, જરૂરત કરતા વધારે નીકળે છે. અયોગ્ય એટલે કે અહીંયા આવું બોલવા જેવું નહોતું. તો એ રીતે આપણે આપણું સુધારતા જઈએ અને સુધારતા કારણ કે એ પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણને એને સુધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. એ પ્રકાશ જ એવો છે કે તરત બધું દેખાડી દે. અને વાણીનું સ્પંદન એ બહુ ઇફેક્ટિવ અને લોંગ લાસ્ટિંગ છે. આપણે કશું એને શું કહીએ કે હાથ પગ ફરી ગયા હોય ને, કોઈના મરાઈ ગયું હોય તો લોકોને બહુ યાદ નથી રહેતું. પણ જો બોલાઈ ગયું હોય ને, તમારા શબ્દો તો મારા કાળજામાં કોતરાઈ ગયા છે, 7 ઘઉં લગી નહીં છોડું તમને, એવું બધું થાય. અહંકાર છે ને, એટલે અહીંયા આપણા થકી જે બીજાને ભોગવટો આવે છે તેની આપણે વિશેષ જાગૃતિ રાખવાની છે. અને ખાસ કરીને ઘરના લોકોને આપણી વાણી થકી જે બધા દુઃખો થયા છે આજ લગી અને આજે પણ થયા કરે છે, કારણ કે આપણી અંદરથી એવી માન્યતા છે કે આમ જ બોલવું જોઈએ, વ્યવહાર આવો જ હોય અને વ્યવહારમાં આપણે કેવું તો પડે ને. એવું દાદાએ કીધું છે કે વ્યવહારમાં આપણને કેવું તો પડે ને. આ બહુ વિચારવા જેવી વાત છે. એટલે કે જ્યાં આજ દિન સુધી આપણાથી જ્યાં અને ઘરના સંબંધી જે ભૂલો થઈ છે ઘરના લોકો જોડે, તો ત્યાં આપણે એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રતિભાનંદજી, તમે કઈ કહો વાણી સંબંધી? વાણી સંબંધી તો દાદા કહેતા હતા કે જો વાણી પર તમારી વાણી ના હોત, એટલે કે આ શબ્દ ના હોત, તો દાદાનું એક વાક્ય છે કે આ જગત બંધ થઈ ગયું હોત. પરંતુ કે છે કે આ વાણીને લીધે જ બધું ઊભું થયેલું છે, એવું એક જગ્યાએ સત્સંગમાં દાદા કહેતા હતા. કારણ કે આ બધા જે વેરો બંધાય છે, અથડામણો થાય છે, એ વાણીની પાછળ અહંકાર રહેલો છે. એ ખુલ્લો અહંકાર છે. અને વાણીની પાછળ બધા આશયો રહેલા હોય છે. એ બહુ જે જાગ્રત હોય એને બધું દેખાય કે સમજાય કે અત્યારમાં જે વાણી બોલું છું એની પાછળ કયો આશય છે, કઈ જાતનો અભિપ્રાય પડેલો છે, એ બધું એને જડે. પણ એ સત્સંગમાં રહે એટલે ધીરે ધીરે ખબર પડે બધું. એટલે આપણે આ વાણીના સંબંધમાં દાદા કહ્યું ને, દીપક આનંદજીએ કહ્યું ખૂબ જાગ્રત રહેવા જેવું છે. હવે એ વાણી દાખલા તરીકે કેવું છે કે દાદાએ કવિરાજે લખ્યું છે કે એ હાડકા વગરની લૂલી છે પણ હાડકા ભંગાઈ નાખે એવું બધું છે. એટલે જો બોલતા આવડે તો બોલવું, નહીં તો પછી સાંભળવાની શક્તિ રાખી અને અંદરથી પોતાની જાતને બધું અંદર ઊભી થતી વાણીને ઓળખીને ફેરવવા જેવી છે. બાકી સ્થૂળ વાણી તો એકવાર નીકળી ગયા પછી કે ને કે એકવાર તીર નીકળી ગયો પછી પાછું આવે નહીં. એટલે એ બહુ જાગૃતિ માંગી લે છે. અને દાદા કહેતા હતા કે વાણી ઉપર ઉપયોગ રહેવો એ તો બધું શક્તિ જોઈએ થોડી. એ આપણા મહાત્માઓ બધા કરી શકે એમ છે. એટલે જો તમને જાગૃતિ હોય આપણને, તો અંદરથી ફૂટતા પહેલા જ ઘણીવાર બધા મહાત્માઓનું બધું અંદર કશું પ્રસંગ બનતો હોય અને અંદર વાણી ફૂટે અને જો જાગૃતિ હોય તો તરત અંદર ફરી જાય, એ ફેરવી શકે બધું. પણ એ જાગૃતિનો ભાગ કામ કરે છે. એ પુરુષાર્થ છે આખો. એમાં દાદાની કૃપા બહુ કામ કરે છે. અને બીજું કે વાણીનો દુરુપયોગ અને વાણીનો સદુપયોગ
જો આપણી વાણીથી કોઈને લાભ થતો હોય તો બોલેલું કામનું છે, નહીં તો આપણને ખબર પડે કે આપણી વાણીથી લોકોને દુઃખ થાય એવું છે, તો ત્યાં થોડું ચેતવા જેવું છે. શું છે? અને બીજું કે જેને મોક્ષે જવું હોય અને આ બધા પુરુષાર્થોમાં આગળ વધવું હોય તો વ્યવહારમાં જો કેવું રાખવું જોઈએ, તો કે વડીલો હોય એને એવું રાખવું અંદર કે કોઈ આપણને કશું ના પૂછે તો સારું. પછી કોઈ પૂછવા આવે તો આપણે જવાબ અપાય તો આપો સારી રીતે, સંભાવે નિકાલ કરીને. પણ લક્ષમાં રાખવું કે આ કશું ના પૂછે તો સારું. પરંતુ એટલી બધી શક્તિ એ દાદાએ બધા રસ્તા બતાવ્યા છે, એટલે આપણે હવે ધીરે ધીરે મહાત્માઓ પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. પણ મને ના પૂછ્યું એવો જે અહંકાર હોય એ તો પછીથી વાત જ કરવાની નથી રહેતી. એટલે વાણી સંબંધમાં બહુ જાગૃત રહેવા જેવું છે, કારણ કે લોકોને જે ઘા પડે છે એ જતા નથી અને એની લીધે બહુ મોટા મોટા તોફાનો થયેલા છે. એટલે દાદા કે વાણી તો જો મૃદુ રુજુ હોય, સત્ય, હિતકારી, પ્રિય તો સારું કામની છે. હમણાં દીપક આનંદજીએ વચ્ચે કાઢ્યું હતું વાણી ઉપર સત્ય, હિત, મિત અને પ્રિય કાઢ્યું હતું દીપક આનંદજી સાહેબ. એટલે હમણાં એકવાર મારો પ્રસંગ બનેલો તે કે એક વ્યક્તિએ મને કશું પૂછ્યું, એટલે પછી મને અંદર તરત વિચાર આવ્યો કે હવે આવી બાબતમાં હું હવે જવાબ આપવાનો એમ. એટલે પછી મને અંદર જેવું એવું વિચાર આવ્યો દીપક આનંદજી, અને એટલી સ્પીડી ડિસિઝન આવ્યો કે ભાઈ મને કશી ખબર નથી. એટલે મને પછી અંદર નક્કી કરેલું કે આ આપણું નવચંડી યજ્ઞમાં ગયા ત્યારથી નક્કી કરેલું કે તમામ નેગેટિવિટી અને રોંગ સિસ્ટમથી મુક્ત થવું છે. એટલે જેવું આ થયું ને તરત લાઈટ પડ્યું. એકવાર નક્કી કરેલું ને તો કે જો આ જુઠ્ઠું બોલે. એટલે આપણી વાણીને બધા ખૂણેથી જોવા જેવી છે. બહુ સરસ પુરુષાર્થ છે દીપક આનંદજી સાહેબ. અને એના પ્રતિક્રમણો બધું એ તો જો જોતા આવડે તો જરા પ્રતિક્રમણો બધા થાય એવા છે. આમ તો બધું જોવા એવું છે, પણ હવે એમાં કૃપા અને નિશ્ચય બધું કામ કરે છે દાદાની. રાઈટ. એક કવિરાજનું પદ છે, બે લાઈન છે. જગત સાપેક્ષ હોવાથી જ્યાં આશક્તિ છે ત્યાં દુઃખ. ચમેલી મોગરા બંને સ્વભાવે રંગથી જુદા, છતાં શોભે છે ઉદ્યાને જીવન માણે છે રહી મૂંગા. આપણા કવિરાજે કમાલ કરી છે. પણ કવિરાજની કમાલ તો દાદાની કમાલ છે. બરાબર. કારણ કે એક એક શબ્દ જે દાદાના નીકળ્યા છે ને એ કવિરાજે એવા એવા વેલ્ડિંગ કરીને એમના કુદરતી યોગથી મુકાયા છે, આપણને સરસ બોધ આપે. બીજો એક દાખલો છે, દાદા ભગવાનને એક સંજોગ એવો આવેલો કે બાજુના જ્યાં દાદા રોકાયા હતા ત્યાં નજીકના કહેવાય સ્થાનકમાં આચાર્ય મહારાજ આવેલા, અને આપણા સકલ સંગપતિજીએ કીધું કે દાદા આપણે કાલે એમને બપોરે 2 વાગે મળવા જવાનું છે. એમને ટાઈમ આપ્યો છે 2 થી 3. દાદા એમનો ટાઈમ સાચવ્યો અને એમને મળીને આયા. ને પછી પાછા જ્યારે ઘરે બેઠા 3 વાગે 3:30 દાદા આવીને પછી ઘરે બેઠા, અને પછી દાદાએ કીધું અમે આખી રાત આચાર્ય મહારાજ માટે
ખૂબ વિધિ કરી, અમે એમના ખૂબ પ્રતિક્રમણ કર્યા, અમે ખૂબ ભાવના કરી કે વખતે અમારાથી નહીં સમજાવાય ને કોઈ બાબત એમણે પૂછીને નહીં સમજાવાય તો ચાલશે, પણ એમનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ દુભાય નહીં એવી અમારી વાણી, એવો અમારો વ્યવહાર હોજો. દાદા ભગવાન આટલી કક્ષાએ પહોંચેલા, અનુભવી, અને આચાર્ય મહારાજ શ્રી પાસે મળવાનું થયું તો એમણે આખી રાત આ કર્યું હતું. 1 કલાક મળવા માટે આખી રાત એટલે આપણે સમજો ને 5 કલાક, 6 કલાક એમણે આ પ્રાર્થના વિધિ કરી. આપણે જે બધા ઘરના લોકોને હિસાબ વાળા છે, ચિકાસ વાળા, હિસાબ વાળા, એમની જોડે કેટલી પ્રાર્થના કરી તો એનું પ્રમાણ આપણને મળે છે કે ધીમે ધીમે આપણે પણ આ લાઈન ઉપર આવીએ કે આપણે જે બધા વ્યવહાર માની લીધા છે ને ઘરના લોકોને, એમને જોડે એમનું બિલકુલ પ્રમાણ દુભાય નહીં, એને લક્ષમાં રાખીને આપણાથી છૂટાશે. જય સચ્ચિદાનંદ. તો આપણે કરી શકીએ છે ને રજનીભાઈ? we have time ને 10 minutes કરી દઈએ ને? કરી દે. ઓકે ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, નામધારી દીપક આનંદથી, નામધારી પ્રદીપ આનંદજી, જ્યાં 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 5મી કલમ, 5મી કલમ, જે વાણી સંબંધી દોષોની છે, જે વાણી સંબંધી દોષોની છે, જ્યાં જ્યાં ચુકાય છે, જ્યાં જ્યાં ચુકાય છે, સામાનું પ્રમાણ સચવાયું નથી, આમાંનું પ્રમાણ સચવાયું નથી, તે સર્વ દોષોને, એ સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં, મારી જાગ્રત પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું, શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું, શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, પ્રદીપ આનંદ જુદા. એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, પ્રદીપ આનંદજી રિલેટિવ છે. એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જેટલું દેખાયું એટલું ગયું. જેટલું દેખાયું એના પર વધારે જોવાનું નક્કી કરીને વિગતમાં તો પછી આપણને વધારે એની ઇન્સાઇટ મળે અને આપણા યથાર્થ પ્રતિક્રમણ થાય. કારણ કે ભૂલ ખબર પડે છે પણ ભૂલના પ્રતિક્રમણ ચૂકાયેલા છે, જે કારણે થયા છે પણ ચૂકાયેલા છે. એટલે આને આ રીતે લક્ષમાં રાખીને આપણે પ્રગતિ માંડીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી ટાઈમ થઈ જય ગયો છે. શ્રી મંત્ર સચ્ચિદાનંદ. બોલો. દીપિકાજી પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. તવ પાભપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સર્વેસે. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાત વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છોટાપણાના સામાયિક સાથે 5મી કલમ ભંગ વાણી સંબંધિત થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. તેમજ દિવસ દરમિયાન એ જ વાણીના પુરુષ